अस्सलाम वालेकुम जी। नासर कसाना सांझ सोसाइटी के तहत असी छोटे मोटे जोड़े वैलफेयर के काम करीदे आ जिन्होंने नानक फरीद फ्री डिस्पेंसरी जिद डेली 50-60 मरीज़ जोड़े वो अपनी दवाई लैके जाते हैं बिल्कुल फ्री। इस दे नाल जिस तरह हम रिजल्ट आना आ स्कूल दे फस्ट आने वाले लड़के साइकिल सैकंड अपना फस्ट आने वाली बच्ची सिलाई मशीन जापानी वो दई दी आ। सर्दियों बच्चे बच्चियां दे स्कूलों में यूनीफॉर्म जर्सियां स्वैटर शूज़ वो दई दे आ। इस दे नाल राशन का सिस्टम भी वो करीदा है साल च 1-2 दफ़ा। हुण रमज़ान उल मुबारक का बबरकत महीना जिहड़ा वो चल रहा है तो हर साल की तरह इस साल भी असी उन्होंने लोगों की मदद के नाल ये सिलसिला जिहड़ा शुरू किया है राशन देने का, जिहड़े मुल्कों बाहर बैठे और सानू सपोर्ट करते हैं उन्होंने बहुत शुक्रिया। उन्होंने वजह तो ही ये सारा कुछ हो सकता है। जिथे पैसे भेजने वाले की गल है वो तो मुखैर हजरात जिहड़े आ मखलूक दे नाल प्यार करने वाले भेजी जाते हैं, लेकिन असल चीज़ ये होंगी कि जिहदे कोल भेजे वो बंदा अगे कित्थे खर्च कर रहा है, सही जगह ते लग रहे आ या अपने तलक निभाए जा रहे हैं। असल चीज़ है अजमैश भी यही है। बड़ा एक ऐसा तराजू है जिहदे बड़ा सोच समझ के नाप तोल करना पैंदा आ भी डंडी ना वजे, तुहाडा तलक ना तुहाडे ते हावी हो जाए, क्योंकि असल चीज़ यही आ कि आपां हकदारां तक छाप चाहिए। हुण आपां राशन की गल करिए तो बहुत सारे लोग ऐसे आते आ जिन्हां दा मैं समझदा भी वो डिजर्व नहीं करते है, लेकिन उन्होंने रूटीन बन चुकी है, उन्होंने झाका लथ चुका है, उन्होंने मंगण लग्या शर्म नहीं आती हैगी। असल बंदे जिहड़े बेचारे सही हकदार वो तो घरों ही नहीं निकलते, उन्होंने तो अख ही नहीं चक होंदी। किसी आंदे भी है ना उन्होंने अख नहीं चक होंदी। कहते हैं ना कि किसी अमीर आदमी की खुशाबंद करने लई जिहड़ी आपां अफतारी करते हैं भी यार इहदी बल्ले बल्ले हो जाओ, हालांकि उस बंदे का रोज़ा भी नहीं होंदा। कन्फर्म 90% चांस होंदे भी उस बंदे का जिन्हां दे आपां अफतारियां करते ना वड्डियां वड्डियां अफतारियां दिंदे आ, वो सिर्फ एक तलक निभाने वाली गल हुंदी आ, लेकिन उस बंदे की अफतारी भी रोज़ा भी नहीं होंदा जिहदी आपां अफतारी करा रहे होंदे। उहदे नालों बेहतर आ कि आपां उही पैसिਆਂ दे कुछ घरां दे अंदर एक महीने का राशन दे दईए, पूरे महीने का राशन। चलो उन्हां दा सुबह की सहरी अफतारी अच्छे तरीके नाल हो सके, रज के खाण अपना, क्योंकि सारा दिन कुछ भी नहीं खाना होंदा। अच्छा गल कर रहे थे कि वो लोग जिहड़े इन्ने हकदार नहीं होंदे, जिहड़े सही हकदारां की जगह ते एक किस्म का डाका ही है भी। हुण मैनू की है जी, मैं दे रहा, मैनू पता भी मैं इहदा हिसाब रब नूं देना है, मेरे कोल किसी ने हिसाब तो नहीं लैना हैगा, अल्लाह की जात देखने वाली है कि मैं उन्होंने लोगों को देना ना जिन्हां दा हक बनता है, तो दूसरे जिन्हां दा हक नहीं बनता उन्होंने फिर की देना, उन्होंने जवाब देना है। जवाब देना बहुत औखा होंदा है। जवाब देने में तुहाडा तलक भी सारी उम्र लई खराब हो जाता, क्योंकि मैं हो सकता दोबारा सारी जिंदगी उन्होंने मत्थे ना लगा, लेकिन उन्होंने बंदियां ने यह सोचना आ कि यार इस फलां बंदे ने सानू फलां टाइम पर जवाब देता सी, लेकिन ये नहीं उन्होंने सोचना कि साडा यार हक नहीं सी बनता, असीं किसी का हक लैण गए सी। जिहड़े वो बंदे जिहड़े घरों भी नहीं निकलते, जिहड़े किसी दे अगे हत्थ नहीं फैला सकते, सफैद पोश जिन्होंने आपां कह लीए, वो बेचारे लोग नहीं किसी दे अगे जाते। असल हक उन्हों का आ तो बुरा बन जाता बंदा, बहुत सारा समझ लो एक नेकी का काम करदे होया बुरा बनता है। तो सानू इस गल की कोई परवाह नहीं है, क्योंकि सानू सर्टिफिकेट नहीं किसी का चाहिए, अल्लाह की जात देखने वाली। असीं एक दिते हुए जिहड़ा असूल आ वो फार्मेट आ उहदे मुताबिक चलदे होया उन्हां लोगों को राशन दे रहे हैं जिहड़े बिल्कुल डिजर्व करते हैं, जिन्होंने इन्हां दा कोई आसरा नहीं, जिन्हां विच सब तो ज़्यादा कोशिश करी दी कि जिन्हां औरतां दे बीबियां भैणां दे घर वाले फौत हो गए, उन्होंने बच्चे छोटे छोटे उन्होंने देईदा, या ऐसे लोग जिन्हां दे घर वाले काम नहीं करते, किसी बीमारी की वजह तो ला लो या मजदूरी की वजह तो ला लो, बेचारे काम नहीं कर सकते, कोई बीमारी ऐसी लग जाती वो नहीं काम करते, कई नशियां च लग जाते, उन्होंने दियां बीबियां दा बेचारियां दा की कसूर, बच्चों का की कसूर, उन्होंने ज़्यादा अहमियत दई दी, उन्होंने ज़्यादा अप्रोच करीदा भी इन्हों ये माल उन्होंने तक पहुँचे। मैं एक तुहानूं छोटी जी गल सुणाना कि मेरे वालद साहब 2003 ਦੇ ਵਿੱਚ फौत होए सी। पहले असीं भी इसे तरह देगां दवाणियां ते महल्ले नूं इकट्ठा करना, रिश्तेदारियां इकट्ठियां करनियां, तलकदारी इकट्ठी करनी, जिन्ना नहीं बोल चाल उहनूं तां आपां चौलां दी प्लेट भी नहीं सी भेजदे हुंदे। सारी दुनिया का यही दस्तूर आ। फिर मैं सोचिया कि नहीं यार ये तो काम ठीक है, तो आपां खरात नहीं करते, दावत करते हैं। खरात विच ते दावत 'च फर्क होना चाहिए।
ਹੁਣ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਉਹੀ ਪੈਸਿਆਂ ਦਾ ਸੁੱਕਾ ਰਾਸ਼ਨ ਲੈ ਲਈਦਾ। ਸੁੱਕਾ ਰਾਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਾਈਦਾ ਜਿਹੜੇ ਘਰ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਸਕਦੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਬੇਵਾ ਹੋ ਗਈਆਂ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਰਕਲ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ ਜਾਂ ਮੁਸ਼ਕਲ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸੁੱਕੀਆਂ ਪਹੁੰਚਾ ਦਈਦੀਆਂ। ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕੀ ਆ ਕਿ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਦੇਗਾਂ ਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਚੌਲਾਂ ਦੀ ਪਲੇਟ ਆ, ਉਹ ਮੈਂ ਖਾ ਲਈ, ਤੁਸੀਂ ਖਾ ਲਈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਰੋਟੀ ਘਰ ਖਾਣੀ ਆ, ਬਾਕੀ ਘਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਰੋਟੀ ਪੱਕਣੀ ਹੀ ਪੱਕਣੀ ਆ। ਤੇ ਬਿਹਤਰ ਆ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਪਲੇਟ ਨਾਲੋਂ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਪੂਰੇ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਰਾਸ਼ਨ ਭਾਵੇਂ 4 ਘਰਾਂ ਜਾਂ 5 ਘਰਾਂ ਜਾਂ 10 ਘਰਾਂ 'ਚ ਦੇ ਦਈਏ, ਉਹ ਜਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਬਣਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਇਹ ਕਰਦਾ, ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਖਤਮ ਦਰੂਦ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਠੀਕ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਆਪਾਂ ਖਤਮ ਦਰੂਦ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਤਕਾਜ਼ੇ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ। ਆਪਾਂ ਦਾਅਵਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਖਤਮ ਮੌਲਵੀ ਨੇ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਲੇਕਿਨ ਅੱਗੋਂ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸੱਦੇ ਹੁੰਦੇ ਉਹ ਮਸਕੀਨ ਗਰੀਬ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਤਲਕ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤਕਾਜ਼ੇ ਨਾ ਪੂਰੇ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਸੁੱਕਾ ਭੇਜ ਦਿਓ, ਜਿਹੜੇ ਹੱਕਦਾਰ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਤਾਂ ਜਾਊ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਲੰਘ ਜਾਊਗਾ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਦਾ। ਅੱਛਾ, ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਗੱਲ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੈਣ ਆਉਂਦੇ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਗਰੁੱਪਾਂ ਦੀ ਸ਼ਕਲ 'ਚ ਜਦੋਂ ਆਉਣ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਲਓ ਵੀ ਇਹ ਟੋਲਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਹੱਕਦਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਗਰੁੱਪ ਬਣਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਲਾਊਗਾ, ਸਲਾਹ ਕਰਕੇ ਤੁਰ ਪੈਣਾ ਵੀ ਚਲੀਏ ਫਲਾਨੀ ਜਗ੍ਹਾ ਆ ਹੁੰਦਾ। ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੂਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਹੱਕਦਾਰ ਆ, ਵੀ ਮੈਂ ਰਾਤ ਦੇ ਹਨੇਰੇ 'ਚ ਜਾਵਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਦੇਖੇ ਨਾ, ਜਾਂਦੇ ਨੂੰ ਜਾਂ ਆਉਂਦੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਾ ਦੇਖੇ, ਮੇਰਾ ਪਰਦਾ ਵੀ ਰਹਿ ਜਾਵੇ। ਉਹ ਸਹੀ ਹੱਕਦਾਰ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਸਰੇਆਮ ਆਉਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 10 ਵਾਰੀ ਖਾਲੀ ਵੀ ਮੋੜ ਦੋ, ਫਿਰ 11ਵੀਂ ਵਾਰੀ ਆ ਜਾਣਗੇ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹ ਪੇਸ਼ਾਵਰ ਲੋਕ ਆ। ਪਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਡਾਕੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵੀ ਡਾਕੇ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਸਹੀ ਹੱਕਦਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਗਰ ਉਹ ਹੱਕ ਲੈ ਜਾਣ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਇਹ ਵੀ ਡਾਕਾ ਹੀ ਆ। ਨਿਜ਼ਾਮ ਬਹੁਤ ਵਾਜ਼ੇ ਆ। ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਇਸਲਾਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਆਪਣੇ ਖਾਨਦਾਨ ਦੇਖੋ, ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਮੁਹੱਲੇਦਾਰੀ ਦੇਖੋ, ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ 'ਚ ਵੀ ਦੇਖੋ, ਫਿਰ ਪਿੰਡ 'ਚ ਦੇਖੋ, ਫਿਰ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ। ਇਹਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਫਾਇਦਾ ਕੀ ਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਗਲਤ ਬੰਦਾ ਠੱਗ ਕੇ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਏਗਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਲਾਤ ਕਿਸ ਬੰਦੇ ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਆ। ਤਲਕ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇਣੀ ਪੈਂਦੀ ਆ ਹੱਕ ਤੇ ਸੱਚ ਤੇ ਚੱਲਣ ਲਈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਆਪਣੇ ਤਲਕ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇਣੀ ਪੈਂਦੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਤਲਕਦਾਰ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਯਾਰ ਫਲਾਣੇ ਨੂੰ ਦੇ ਦੀ, ਫਲਾਣੇ ਨੂੰ ਦੇ ਦੀ, ਫਲਾਣੇ ਨੂੰ ਦੇ ਦੀ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ ਡਿਜ਼ਰਵ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ। ਉਹ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਮਝ ਲਓ ਦੁਆ ਸਲਾਮ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕੱਢਣੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ, ਲਾ ਲਓ, ਤੇ ਉਹ ਅੱਗੋਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਰ ਜਾਂਦੇ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਬੁਰੇ ਬਣਨਾ ਕਬੂਲ ਆ, ਪਰ 2 ਨੰਬਰੀ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਡਿਜ਼ਰਵ ਕਰਦੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹ ਮੇਰੇ ਬਾਰੇ ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਮਰਜ਼ੀ ਗੁਮਾਨ ਕਰੇ। ਜਿਹਦਾ ਸਿਸਟਮ ਚੱਲਦਾ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲੇ ਆ, ਜਿਹਦਾ ਸਿਰ ਦਾ ਸਾਈਂ ਸਿਰ ਤੇ ਕਾਇਮ ਆ, ਜਿਹਦੀ ਔਲਾਦ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਆ, ਉਹ ਹਾਲਾਤ ਉਹਦੇ ਮਾੜੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ, ਪਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਉਹਦੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਆਪਾਂ ਕਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣੇ ਆ? ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭੇਜੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜਾ ਭਰੋਸਾ ਕਰਕੇ, ਬੜਾ ਅਤਮਾਦ ਕਰਕੇ ਭੇਜੇ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਰੱਤੀ ਬਰਾਬਰ ਵੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਕਿ ਮੇਰਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਤਲਕ ਰਹਿੰਦਾ ਨਾ ਰਵੇ, ਪਰ ਆਪਾਂ ਬੰਦੇ ਉਸ ਨੂੰ ਹੀ ਦੇਣੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਸਹੀ ਹੱਕਦਾਰ ਹੈ। ਦੂਸਰੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਣੇ ਹੈਗੇ। ਜਵਾਬ ਦੇ ਦੇਣਾ, ਕੋਰਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦੇਣਾ। ਵਿੱਚ ਬੰਦੇ ਕਹਿਣਗੇ ਯਾਰ ਘਰ ਆਇਆ ਬੰਦਾ ਕਿੱਦਾਂ ਮੋੜਨਾ ਔਖੀ ਗੱਲ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਘਰ ਆਇਆ ਬੰਦਾ ਔਖਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ, ਪਿੰਡ ਬਸਤੀ ਵਿੱਚ ਅਗਲਾ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਗੇ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ, ਪਰ ਨਹੀਂ, ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ 'ਚ ਤਰਾਜ਼ੂ ਆ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਬਾਲਾਤਾਰ ਹੋ ਕੇ ਸੋਚਣਾ ਪੈਣਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਖਿਆਲ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਇਹ ਤਲਕ ਵਾਲਾ ਆ ਜਾਂ ਇਹ ਫਲਾਂ ਬੰਦੇ ਨੇ ਭੇਜਿਆ ਆ, ਪਰ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੱਕਦਾਰ ਉਹਨੂੰ ਦਿਓ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਘਰ ਐਸੇ ਵੀ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰਾਤ ਦੇ ਹਨੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਣ ਦਿੱਤਾ, ਉੱਥੇ ਦੇਖ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਫੈਦ ਪੋਸ਼ੀ ਵੀ, ਇਹਦਾ ਭਰਮ ਵੀ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣਾ ਪੈਂਦਾ ਆ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਤੱਕ ਰਸਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਰਾਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ ਜੀ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਰਹੇ ਜੀ। ਬਾਕੀ ਰਮਜ਼ਾਨ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਵੀ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਹ ਹਾਲ ਆ ਵੀ ਜਿਉਂ ਹੀ ਰਮਜ਼ਾਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਈਨ ਲੱਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ CDR ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਆ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜ਼ਕਾਤ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕੱਟ ਲੈਣ ਬੈਂਕ ਵਾਲੇ, ਅਸੀਂ ਆਪ ਦੇਣੀ ਹੈ ਜੀ। ਦਿੰਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਦਿੰਦੇ ਆ ਉਹ ਜ਼ਕਾਤ ਨੂੰ ਵੀ ਜ਼ਕਾਤ ਦੇ ਮਫਹੂਮ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਉਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ 1000 ਦੇਤਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ 500 ਦੇਤਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ 1500 ਦੇਤਾ, ਇੱਦਾਂ ਜ਼ਕਾਤ ਕੱਢਦੇ। ਇਹ ਵੀ ਤਰੀਕਾ ਗਲਤ ਆ। ਉਹ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਗਲੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਭਿਖਾਰੀ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਆ। ਜ਼ਕਾਤ ਇੱਦਾਂ ਦਿਓ ਵੀ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਛੋਟਾ ਮੋਟਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਚੱਲ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਰੇਹੜੀ ਲਾ ਲਵੇ, ਆਪਣਾ ਫਰੂਟ ਦੀ ਲਾ ਲਵੇ, ਸਬਜ਼ੀ ਦੀ ਲਾ ਲਵੇ, ਕੋਈ ਨਾਸ਼ਤੇ ਦਾ ਪੁਆਇੰਟ ਲਾ ਲਵੇ, ਚਲੋ ਉਹ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਲੈਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਤਾਂ ਨਿਕਲ ਜਾਵੇ। ਪਰ ਆਪਾਂ ਫਤਰਾਨਾ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਈਦ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਫਤਰਾਨਾ ਵੀ ਦੇਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਇਹੀ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ ਜਿਹਨੇ ਆਪਣਾ ਫਤਰਾਨਾ ਵੀ ਦੇਣਾ ਨਾ, ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਡਿਜ਼ਰਵ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਔਰ ਇਕੱਠਾ ਦੇਣ।
ਇਹ ਨਾ ਸੋਚਣ ਵੀ ਯਾਰ ਉਹਨੇ ਵੀ ਆਣਾ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਦੇਣਾ, ਉਹਨੇ ਵੀ ਆਣਾ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਦੇਣਾ। ਇਦਾਂ ਕੀ ਉਹ ਤਾਂ 10-10 20-20 50-50 ਰੁਪਏ ਨਾਲ ਅਗਲਾ ਬੰਦਾ ਘਰ ਘਰ ਘੁੰਮਦਾ ਆ। ਉਹਨੂੰ ਨਾ ਫਕੀਰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਆ, ਭਿਖਾਰੀ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਆ। ਤੇ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਸਿਲਸਿਲਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਆਪਣਾ ਸਾਂਝ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਫ੍ਰੀ ਰਾਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਦੇਣ ਵਾਲਾ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਲਿਆ ਹੋਣਾ ਆ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੋਕ ਆ ਰਹੇ। ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਦੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਦਾ ਫੇਸ ਨਾ ਆਵੇ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਮਜਰੂਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਸਹੀ ਜ਼ਰੂਰਤਮੰਦਾਂ ਤੱਕ ਸ਼ਾਇਦ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵੇ। ਸਾਡੀ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਗੀ ਲੱਗੀ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਲਾਈਕ ਸ਼ੇਅਰ ਕਮੈਂਟ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਓ। ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣਾ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਵੀ ਪਹੁੰਚਾਇਓ। ਸਿਰਫ ਇਹ ਕਿ ਰਸੀਦ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਈ ਦੀ ਆ, ਵਰਨਾ ਹੁਕਮ ਹੀ ਇਹ ਆ ਕਿ ਇੱਕ ਹੱਥ ਦੋ ਤੇ ਦੂਜੇ ਹੱਥ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਾ ਲੱਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਕਈ ਡਿਜੀਟਲ ਦੌਰ ਆ, ਮਜਬੂਰੀਆਂ ਬਣ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਉਣ ਨਾਲ ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨ ਮਿਲਦੀ, ਲੋਕ ਹੋਰ ਨਾਲ ਜੁੜਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਸਾਂਝ ਸੁਸਾਇਟੀ ਹੈ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜੁੜਨ ਨਾਲ ਹੀ ਚੱਲਣੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਗੁਪਤ ਰੱਖਾਂਗੇ ਤਾਂ ਇਹ ਜ਼ਾਹਰਾ ਫਿਰ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਅਸੀਂ 2-3 ਘਰ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੱਤੇ ਆ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੱਤਾ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿਲਾਈ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਜਹੇਜ਼ ਦੇ ਸਮਾਨ ਲੈ ਕੇ ਦੇਈਦੇ ਆ। ਇੱਕ ਤੀਸਰਾ ਘਰ ਹੋਰ ਬਣ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਵੀ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਭਰਾਵਾਂ ਦੀ ਤਾਬਨ ਨਾਲ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਸਿਲਸਿਲਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਡਿਜੀਟਲ ਦੌਰ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਮਤਲਬ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਸਾਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਦਾ, ਵਰਨਾ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕ ਬਾਹਰੋਂ ਹੀ ਜੁੜਦੇ ਆ, ਮਕਾਮੀ ਵਸੇਬੀ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਜੁੜਦੇ ਆ, ਬਲਕਿ 0 ਲੈਵਲ ਕਹਿ ਸਕਦੇ, 0% ਆ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜੁੜਦਾ ਹੈਗਾ। ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬਹੁਤ ਆ, ਜੁੜਨ ਵਾਲੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਆ। ਤੇ ਬਾਹਰੋਂ ਤਾਂ ਹੀ ਲੋਕ ਜੁੜਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਵੀਡੀਓ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਕੀ ਮਕਸਦ ਆ ਜੀ। ਜੁੜੇ ਰਹੋ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ।